hallelujah, 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 hallelujah. Holy, 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 holy. Urabatramani Darabandala Ravani Biri 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 Bara 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 Oshana Ravani Kala Ravani Darabandala Ravana Darabandala Ravana Darabandala Ravan. Glory, glory, glory. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam, Dhanya Tumaro Pitanam. Thank you, Jesus. Hallelujah. Uravatramani Khala Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Uravandala Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Holy, 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 holy. Hallelujah, hallelujah. Holy Vashana Ramani Khala Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. Uravatramani Darabandala Ramani Biri 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 Bara 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 Bara. Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, 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 Dhanya Jesu. Dhanya Tumaro Pitanam, 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 Dhanya Tumaro Pitanam. Uravashabari Khala Ravaniya Daravana Daravandala Ravana Daravandala Rava. Uravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Ravana Daravandala Rava. Holy, 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 holy. Hallelujah, 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 hallelujah. Shabari Allah Ravani Karavatramani Kala Ravani Daravana Daravana Daravana. Udaravani Biri 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 Bara 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 Bara. Prabhu Tumara Amara Prasamsa Gaurava Juge Juge. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. Dhanya Tumara Pitanam, Dhanya Tumara Pitanam, Dhanya Tumara Pitanam. Dhanyavad, 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 Dhanyavad. Hallelujah, 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 hallelujah. Uravatramani Kala Ravani Daravandala Ravana Daravandala Ravani Biri 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 Bara 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 Bara. Praise the Lord, 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 praise the Lord. Thank you, Jesus, 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 thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Uravatramana Khala Ravani Biri 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 Bara 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 Bandala Rava. Uravatramana Daravashabari Bara 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 Bandala Rava. Praise you, Jesus, praise you, Jesus, praise you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Prabhu Jisunga Namore Jisunga Namore Jisunga Namore Dayakaro. আমাদের সমস্ত পাপ দোষ দুর্বলতা মার্জনা করো তোমার রক্তে আমাদের ধৌত পরিষ্কৃত করো পবিত্র ভাবে তোমার প্রভু সেবা ভজনা করিয়া পাই অনুগ্রহ করো হালেলুয়া কারণ তুমি পবিত্র তেণু আমাদের মধ্যে পবিত্র হওয়া আবশ্যক উরা বাবা শাকালা রবানি খারা বন্দান কারণ প্রভু পবিত্রতা বিনা কেହି তোমার দর্শন পাইও নাহি যিশুঙ্গ নামরে যিশুঙ্গ নামরে যিশুঙ্গ নামরে দয়া করো দয়া করো দয়া করো উরা বাবা শাকালা রবানি খারা বন্দালা রবানা দারা বন্দালা রব Holy, 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 holy. Dhanya Jesu, Dhanya Jesu. तुम्हारा समस्त अनुग्रह दया करुणा प्रेम उत्तमता विश्वता दीर्घ सहिष्णु धन्यवाद दूचा मन को तुम समस्त मानव जाति प्रति तुम्हें दीर्घ सहिष्णु हो जाओ आउ तुम्हें नीरव ना हो तुम्हें कार्य करो तुम्हारा संकल्प अनुसारे हालेलुया हालेलुया शबरा खाला राबानी खारा बंदाला राबानी खारा बंदाला अधर्मर निगूढ़ तत्व मध्य कार्य करुछि प्रभु जहाँ अनेक प्रकृति जानी पारती ना बुझी पारती ना कारण से चक्षु प्रसन्न हुए ना
हालेलुया जो मान को तुम्हें आओ प्रभु देखिया पाई चक्षु सुनिया पाई कर्ण तुम्हें दियोछ बुझिया पाई हृदय दियोछ केवल से माने जानि पारंती बुझी पारंती तेणु जो माने आओ ताहा जानंती बुझंती अन्यमान को मध्य आओ सचेतन जागृत करबा कर्तव्य आमानकर मध्य से कर्तव्य प्रभु जीसुंग नाम दया कर पूरा बात्रमानी खारवा शाखाला रमाने खारवंदनम आमानकर समस्त मंडली को दया करो प्रत्येक को तुम स्थिर रख विश्वस्त भाव तुम सेवा कार्य लगी रहा तुम्हें साहाय्य कर तुम आत्मांगर कार्य सर्वत्र बहुल भाव में साहित्य विशेषकर तुम मंडली समूह जपरिक आओ प्रभु से मंडली जाकृष्ट शरीर आओ ता प्रकृत आओ सेपरी हम एवं नरकर बल ताकू पराजय कर जीसुंग नाम दयाकर विशेषकर तुम आगमन निमंते प्रस्तुत हवा को आओ प्रभु सुधी कन्या स्वरूप तुम्हें साहाय्य कर हालेलुया शाबारी खाला रमानी खाराबा शाबारी खाराबा अंगारमा जीसुंग नाम दया करो तुम आत्मांगर कार्य बहुल भाव में मध्य साधित हो शुणिल धन्यवाद करी प्रभु जीसुंग नाम प्रार्थना करुच जीसु नामो प्रिय नामो जीसु नामो मधु नामो जीसु नामो प्रिय नामो जीसु नामो मधु नामो जीसु नामे अछि अनंत जीवन जीसु नामे अछि अनंत जीवन जीसु नामे
सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा का आओ जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा आओ जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, स्तुति जयकार करें। आनंद से चले हम इबादत करें, स्तुति जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा हालेलुया सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा आओ जयकार करें। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके। ये जान रखो यहोवा खुदा है, बनाया हमको हम उसके। हम बंदे तो हमारा खुदा उसकी चराई की हम बंदे तो हमारा खुदा उसकी चराई की सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा आओ जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा आओ जयकार करें। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। धन्यवाद के साथ उसके द्वार से आओ, स्तुति करते हुए आंगन में आओ। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। उसकी स्तुति करो, उसकी स्तुति करो, उसके नाम को धन्य कहो। सारे पृथ्वी के लोग हालेलुया हालेलुया रबानी खाला रबा रबानी खाला रबा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए। यहोवा भला है, यहोवा भला है, करुणा उसकी सदा के लिए। उसकी वफादारी की नहीं करते, हमेशा बने उसकी वफादारी की नहीं करते, हमेशा बने। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा आओ जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा आओ जयकार करें। आओ सब मिलके हम इबादत करें, स्तुति जयकार करें। आनंद से चले इबादत करें, स्तुति जयकार करें। सारे पृथ्वी के लोग अपने यहोवा आओ जयकार करें। हालेलुया 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 शरण बरा 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 सबरा बरा 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 पूरा वस्त्रमणि काला रबना दरमंतल रबना दरमंतल Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shivara bara 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 bara. Udaramani kalaramani biri 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 bara 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 bara. Holy, 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 holy.
Idaramani Karabasha Yalla Rabani Daravandala Rabani Barabarabandala Rabana Daravandala Rabba Urabat Ramana Daravandala Rabani Biri Udaramani Kala Ramani Biri Holy Danya Jesus, 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 Danya Jesus. Udaramani Kalaramani Barabara Baramandala Ramani Daravandala Ramana Daravandala Rabba Shabara Urabat Ramana Daravandala Ramani Biri Barabara Holy Thank you, Jesus. 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 Glory be your name. 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 Oh Lord, have mercy on us. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Shiva Raba 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 Raba. Shiva Raba 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 Yalla Raba Nadara Mandala Raba Nikara Mandala Raba. Hallelujah, 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 hallelujah. Dhanya Jesus, Dhanya Jesus, Dhanya Jesus. Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu, Dhanya Prabhu. Dhanya Tmaro Pitram, Dhanya Tmaro Pitram, Dhanya Tmaro Pitram. Lord, Hamar Sarar, Samar Sarar, Samar Sarar, Samar Sarar. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Ura ba 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 shabara bara 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 bara. Ura bandalla rabani khala rabani dara bandalla rabana dara bandalla raba. Jisunga ramar Jisunga ramar Jisunga ramar Jisunga ramar Jisunga ramar daya karo. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Udarabani karabandala rabana darabandala rabana darabandala raba. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name, glory be your name. Holy, 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 holy. Holy, 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 holy. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus, thank you, Jesus. Holy, 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 holy. Udarabani Karaba Shabara Kalarabana Darabandala Rabana Darabandala Rabba. Hallelujah. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. When the saints go marching by.
ভাবে প্রার্থনা করো। धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम तुम हो प्रभु हालेलुया 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 होशाना 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 जय यीशु जय यीशु जय यीशु हालेलुया 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 स्तुति स्तोत्रम स्तोत्रम ग्लोरा वंदना मनि खलवंदनि विक्रमनि खलमय बक्रवा ये धन्यवाद देले मध्य Hallelujah, 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 hallelujah. Glory, 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 glory. Oh, Prabhu, आज में के द्वार में से करम में के प्रेम में प्रभु हालेलुया हालेलुया ये कुछ हो प्रभु मध्य आज में से पिता प्रार्थना करें पिता ये मेरे कौन कौन से जानो तुम्हें ये मेरे दुख क्षमा कर हालेलुया 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 ग्लोरी वंदना मनि खलबर मत्वा धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव महिमा संभ्रम तुम हो प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी वंदना मनि शखार मत्वा आओ तुम्हें जानी चलो से जीवदा तुमको प्रभु सब समय को हस्ते समर्पण करिवो तथापि प्रभु तुम्हें प्रभु ताके दुख फल तो यार जन्म न होइते भल हिथंता हालेलुया हालेलुया मात्र साक्षात तुम्हें जाबु बंधु बोली स्वीकार कर हालेलुया एक प्रकार भाबरे तुमर प्रेम प्रभु जगत से प्रकार प्रेम देई पार नै प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरी Gloria manda manisha khare bakrava ira bakra mani khare bara bakrava hallelujah 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 ओ प्रभु तुम्हें अमन को धा सिखायो छ प्रभु तुम्हें अमन को सिखायो छ प्रभु हालेलुया 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 तथापि हमने विफल हियो छ प्रभु तुम्हें हमें क्षमा करो प्रभु क्षमा करो gloria manda manisha khare bakrava mani khare bakrava हालेलुया ओ प्रभु तुम से जेते समस्त प्रतिज्ञा तुम्हें लियो छ से सब पाई तुम्हें अमन को पाई लियो छ प्रभु मात्र जहे योग्य नहीं पाले प्रभु आप किसी लाभ हो नहीं प्रभु हालेलुया 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 असंख्य लोक बने उत्तम प्रभु आ तुम संगे गला बेले ओ प्रभु प्रभु आ जदी हम योग्य न हो प्रभु हमें रहि जाय करू हमें प्रार्थना करि पारू हमें इच्छा करि पारू चिंता करि पारू मात्र प्रभु जदी हमर कार्य कलाप हमें जे सुधार न करू प्रभु ताहले कोनोसी लाभ हो नै प्रभु हालेलुया वे मन को दया करो प्रभु वे मन को दया करो अनुग्रह करो हालेलुया 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 इतने में कहिलो जगत तुमन प्रतिक्रिया से अछि मात्र हम जगत को जय करे छी तुमने कहिलो हालेलुया 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 ग्लोरा बंदा मनि खाला बर मतवा प्रेस लो प्रेस लो प्रेस लो ग्लोरा बंदा मनि शखार बक्र मनि खाला बक्र तुम्हें जे परि बुझी पारिबो मनुष्य मान को प्रभु सेतमे में मनुष्य रूप आसला प्रभु हालेलुया तुम्हें स्वयं परमेश्वर छिले मध्य आत्मे मनुष्य रूप आसला प्रभु हालेलुया हालेलुया जे परि से सुख दुख रे सहभागी पारिबो प्रभु हालेलुया ग्लोरा बंदा मनि शखार बक्र मनि खाला बक्र ओ प्रभु दुखी लोग आत्मे सुख परिचित हैला प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरा बंदा मनि शखार बक्र मनि खाला बक्र तुम्हारा महानता कितने प्रभु आता वर्णनीय प्रभु हालेलुया हालेलुया जितने कहिले तुम विशेष सही बनाई प्रभु तुम्हारा कार्य विशेष जितने कहिले मध्य ता पृथ्वी सारा नियंत्रण पड़ियो प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बंदा मनुष्य खार मनि खाला बर बक्र दया करो प्रभु दया करो ए जगत रे ए जो सारा जगत रे हमें बहुत सी प्रभु से समझ सब तुम्हार हो प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी बंदा मनि खाला बर बक्र आत्म समीक्षा करू आहुरी जत्र से तुम अन्वेषण करिया तुम्हें सहायता करो पिता तुम्हें दया करो दया करो दया करो दया करो ओ प्रभु ग्लोरी गाइड माय लॉर्ड हालेलुया 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 आज मध्य तुम्हारा सुजो से देयछ ए दिन से मैं मध्य प्रभु तुम्हारा नाम को धन्यवाद करे हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बंदा मनि खाला बर बक्र धन्य प्रभु तुम्हें धन्य प्रभु तुम्हें धन्य प्रभु तुम्हें धन्य प्रभु तुम्हें हालेलुया 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 प्रभु आ गोटे दिन कोन करबो ताहा हम जाय न आश्चर्य करे कोन जाय न पर मोर रे कोन हम जाय न प्रभु मात्र हे समय प्रभु हालेलुया हालेलुया यही उपयुक्त समय प्रभु हालेलुया हालेलुया ग्लोरी बंदा मनि शखार बक्र मनि खाला बर धन्य प्रभु धन्य प्रभु इस हम शिक्षा देने हमको देई से भाई तुम नाम को धन्यवाद दो प्रभु हालेलुया हालेलुया जय यीशु जय यीशु जय यीशु जय यीशु धन्यवाद 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 प्रशंसा गौरव करू प्रभु हालेलुया आज सारा जगत प्रभु उत्सव मुखरित मात्र प्रभु व्यक्ति चरण के बसी प्रभु तुम निकट में बसी प्रभु आ स्वतंत्र भाव में बसी प्रभु कारण प्रत्येक दिन तुम हमन को सहायता करियो कारण तुम यीशु ख्रीष्ट काली का समान बनकी इतना प्रभु तुम नाम धन्यवाद मनुष्य विधि विधान ये सब रे तुम हमन को माति जिला को देई ना प्रभु सितलाई मध्य प्रभु तुम नाम को धन्यवाद करे हालेलुया ग्लोरी बंदा मनि खाला बर बक्र धन्यवाद 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 मनुष्य शिखित आज्ञा होगा तुम्हारा आज्ञा मानिबा और कितने प्रयोजन प्रभु हालेलुया 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 ग्लोरी बंदा मनुष्य खार बक्र धन्यवाद 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 आज प्रार्थना कर प्रभु तुम्हारा प्रार्थना आज दिन मध्य तुम्हारा दिन प्रभु
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hosanna, 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 Hosanna. Glory manga mani khala bara bara. Nischay Prabhu ଆମେ ଅସଂଖ୍ୟ ପ୍ରଭାସ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ଯଦି ଆମ ପ୍ରତିକୂଳରେ ହବ ଆଉ ସେଥିରେ ଯଦି ତୁମର କ୍ରୋଧ ହବ ଶୋକାକୁଳ ହେଲେ ଆମର କିଛି ଲାଭ ହବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା ପ୍ରେମ ସେଟା ସବୁଠୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ତୁମେ କହିଲ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମାନେ ଖାଲା ବର କରିବା ସହମାନଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆତ୍ମେ ପ୍ରେମ ପ୍ରକାଶ କଲ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମାନେ ସଖାରୁ କରିବା। ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ, ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ମହିମା ସମ୍ଭ୍ରମ ତୁମକୁ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋରି ବି ଦାଇ ମାଇ ଲର୍ଡ। ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରଭୁ। সেই সময় পাই ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଫେରିବେ ବଞ୍ଚିବେ ଏହା ଏବଂ ତାହା ତୁମ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମାନେ ସଖାରୁ ମାନେ ଖାଲ କରିବା ପ୍ରଭୁ ବଳରେ ଛଳରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରଚାରିତ ହେଉଛି ସତ ମାତ୍ର ପ୍ରଭୁ ବାସ୍ତବରେ ତୁମର ପ୍ରକୃତ ଲୋକମାନେ ତୁମର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯେପରି ଫେରିବେ ବଞ୍ଚିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଆତ୍ମକୈନ୍ଦ୍ରିକ ଜୀବନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ମନୋଯୋଗୀ ହେବା ପାଇଁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କର ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। କାରଣ ରାଜା ତୁମେ ଶୀଘ୍ର ଆସୁଅଛ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମାନେ ଖାଲ କରିବା ଆଉ ସେ ରାତ୍ରିର ସମୟ ଆସିଗଲେ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯେମାନେ ତୁମେ ଇଚ୍ଛା କରିବ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଉଠାଇ ନେବ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା। ଗ୍ଲୋର ବନ୍ଦା ମାନେ ସଖାରୁ କରିବା ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଓ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛ ସେ ତଦନୁସାରେ ପ୍ରଭୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ତୁମର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନ କଲେ ଆମ ପାଇଁ କୌଣସି ଲାଭ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ ଅନୁଗ୍ରହ କର ପ୍ରଭୁ। ଅସୁସ୍ଥ ପୀଡ଼ିତ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ଗରିବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସୁସ୍ୱାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କର। ଏ ଶୁଣି ମଧ୍ୟ ଯାତ୍ରା ସଂସ୍ଥା ସହିତ ପରମେଶ୍ୱର ହୁଅ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ମତେ ମଧ୍ୟ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ସେମାନେ ଦୁର୍ବଳ ଅସୁସ୍ଥ ହେଇ ପଡୁଛି ପ୍ରଭୁ ତୁମର ସାହାଯ୍ୟରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିପାରୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ତୁମେ ଯେପରି ଚାହିଁଛ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଚାହିଁଛ ପ୍ରଭୁ ଆମର ଜୀବନକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ତୁମେ ଧରି ନିଅ ପ୍ରଭୁ, ବଢି ନିଅ। ତୁମେ ଯେପରି ଇଚ୍ଛା କରୁଛ ତୁମେ ଯାହା ଚାହିଁଛ ପ୍ରଭୁ। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ଇରା ଖାଲ ବନ୍ଦା ମାନେ ସଖାରୁ ମାନେ ଖାଲ ମଣ୍ଡଳ ତୁମେ ଦୟା କର ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମେ ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରି ଧରି ରଖ ପ୍ରଭୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତୁମର ଶିକ୍ଷାରେ ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାରେ ଏକ ଶିକ୍ଷାରେ ରହିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ପ୍ରାର୍ଥନା ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆଜିର ଦିନ ମଧ୍ୟ ତୁମର ପ୍ରଭୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସୁଧାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଉ। ତୁମ ଆତ୍ମାଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ସବୁ କିଛି ସାଧନ କର। ଏକ ନିବେଦନ ଟିକେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି। प्रथम पितर 2 पर्व 21 पदरे लेखा होची एथि निमंते ही तुम्हें माने आहूत होइअछ कारण तुमने जेपरि ख्रीष्टंकर पद चिन्ह देई गमन कर सेथिपई से मध्य तुम मानक निमंते दुख भोग करी तुम मानक गोटे आदर्श देखाई दे जाई अछंती। जीसुंक परिके हु इज लाइक जीसस आमने प्रत्येक आमनकर ए जीवन जगत जिते सामने अच्छु आमन को जीसुंक सदृश बंची रहिबा आवश्यक आउ पाद चिन्ह रे जेपरि आमने गमन करिबा से जो आदर्श देखी से अनुसार आमन को चलवा को हम निश्चय समस्ते एथिरु आमने कोणा पड़िबार देखा जिबा किंतु खाली ता स्वीकार करदे यथेष्ट ना मु जीशुंक परी हो पारि ना मु अणा पड़ी प्रभु मत क्षमा कर से प्रकार नुहे मात्र आमनकर जीवन जीशुंक सदृश हेबा आवश्यक जहाँ प्रभु जीशु मध्य आउ से इच्छा प्रकाश से करिछंती। एबरे लेखा होची प्रभु जीशु कहले तु माने जगतर ज्योति मु जो पर्यंत जगतर अच्छी से पर्यंत मु जगतर ज्योति आउ तापर से कहले तु माने जगतर ज्योति तेणु आमने प्रकृत गोटे ख्रीष्टीय जीवन धारण करवा आमनकर आवश्यक। ईश्वरंकर समस्त सद्भक्त लोक माने सेथि प्रति दृष्टिपात करथिले एबे मध्य निश्चय केतनकर लक्ष्य ताहा जीशुंक सदृश आउ जगत रे बंची रहिबा पाई जदि सेपरी हुए ताहले निश्चय
ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେବ, ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ, ମାନବ ସମାଜର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ମଙ୍ଗଳମୟ, ସେ ଅମଙ୍ଗଳ ଘଟିବା ବିଷୟରେ ଅନୁତାପକାରୀ। ଆମମାନଙ୍କର ପାପ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ନିବାରଣ କରିଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା, ଅବିଶ୍ୱସ୍ତତା ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନାନା ଦୁଃଖ ଆଉ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆସିଥାଏ। ତେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଦୃଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚି ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ରହିବାକୁ ହବ, ଲାଇକ୍ ଜିସସ୍, ଯୀଶୁଙ୍କ ପରିକି ଆମେ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ନିଜ ନିଜର ଗୋଟେ ଧର୍ମକର୍ମ ସାଧନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଲେଭେଲ ଅଛି, ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଅଛି। ଅଳ୍ପ କରୁଛୁ କି ବେଶୀ କରୁଛୁ ତାହା ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି। ଆମେ ତା ଠିକ ଭାବରେ ଜାଣି ନ ପାରିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ସେ ତାକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବେ ଆଉ କର୍ମାନୁସାରେ ସେ ଫଳ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେବେ ମଧ୍ୟ। ଯାହାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବା କଥା ଦେବେ, ଯାହାକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦେବେ। ଆଉ ସେ ପୁରସ୍କାର ଦେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଦେଖାଯିବ, ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯିବ। କାହାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ସୁନା ପରି ଗଣନା କରିବେ, କାହାର ଧର୍ମକର୍ମ ସବୁକୁ, କାହାର ରୂପା ପରି, କାହାର ବହୁମୂଲ୍ୟ ପଥର ପରି। କାହାକୁ କହିବେ ତୁମେ 30 ଗୁଣ ଫଳ ଉତ୍ପନ୍ନ କରିଛ, କାହାକୁ କହିବେ 60 ଗୁଣ କରିଛ, କାହାକୁ କହିବେ 100 ଗୁଣ କରିଛ। ତେଣୁ କେହି କାହା ସହିତ ସମାନ ହେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଉ କରିବା ଭଲ ରୂପେ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ଯୀଶୁ ଚାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଜଗତରେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଦୃଶ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ତ ପାଉଲ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଲେ, ତୁମାନେ ମୋ ପରି ହୋ, କାରଣ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପରି ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା ପାଇଁ ଆଉ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେଟା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ପୁରାତନ କାଳରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି। ମୂଷାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଉ ଏପରି ଲେଖା ହେଉଛି, ମୂଷା ନିଜେ ସେ କହନ୍ତି, ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପରି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଉଠେଇବେ, ତୁମାନେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣିବ। ସେ ତାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କହିଥିଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ପରି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେ ମଶାଙ୍କ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇ କହିଲେ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ୍ଭର ସେବକ ମଶା ଯେଉଁ ସମସ୍ତ ବିଧି ଆଜ୍ଞା କରିଛି ତଦନୁସାରେ ମାନିବାକୁ କରିବାକୁ ବଳବାନ ଏବଂ ଅତି ସାହସିକ ହୁଅ, ଆଉ ଦିବାରାତ୍ରି ଧ୍ୟାନ କର, ତାର ଡାହାଣ ବାମ ଯାଅ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଯେମିତି ମଶା ସଙ୍ଗେ ଥିଲୁ ତମ ସଙ୍ଗେ ସେମିତି ରହିବା। ତେଣୁ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ଏବଂ ଇସାକଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ନିବାରଣ କଲେ। ଏତଦ୍ୱାରା ଇସାକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ହେଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଯେପରି ଅଦ୍ୱିତୀୟ ପୁତ୍ର ଆଉ ସେ ଜଗତକୁ ଦେଲେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ଦ୍ୱାରା ଜଗତ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା, ସେ କ୍ରୁଶରେ ପ୍ରାଣ ଦେଲେ। ତାର ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକ, ଗୋଟେ ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ଟାଇପ ସ୍ୱରୂପ ଅବ୍ରାହମ ଆଉ ଇସାକଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର କଲେ। ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତା, ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ 3 ଦିନ ରହିଲେ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେ ନିଜର ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାଦୃଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କରି କହିଲେ, ଆଉ ଜୁନସ୍ ଭବିଷ୍ୟତ ବକ୍ତାଙ୍କ ଚିହ୍ନ ବିନା ଆଉ କିଛି ଚିହ୍ନ ଏହି କାଳର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହଉଛି, ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କୋଉଠି ହେଇପାରିବା। ଆଉ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ, ଏ ଜୁନସଙ୍କ ପାଖରୁ ଯଦି ଦେଖିବା, ଯାହା ମୁଁ କେବେ ବି ଚିନ୍ତା କରିନାହିଁ, ହଠାତ୍ ଆଜି ମୋର ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଆସିଲା ଯେ ସେ ତ ନିନିବି ଯିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ସେ ତର୍ଷିଶ ଯାଉଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ରରେ ପକା ହେଲା, ଆଉ ମତ୍ସ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସେ କିଳି ଦେଇକି ତାର ପେଟ ଭିତରେ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ ସେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ରହିଲେ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେ ଅବାଧ୍ୟ ହେଲେ, ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ଆସିଲା। ମାତ୍ର ଯେତେବେଳେ ସେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିଦେଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ, ସେତେବେଳେ ତାହା କେତେ ଉତ୍ତମ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ଯେ କହିଲେ ସେଇଟା ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ 3 ଦିନ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗେ ରହିବା ସମୁଦ୍ର ଗର୍ଭରେ,
ତା ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କ୍ରୁଶ ମୃତ୍ୟୁ ଆଉ ପୁନରୁତ୍ଥାନ 3 ଦିନ ସେ ଭୂଗର୍ଭ ରହିଲେ ତା ସହିତ ତୁଳନା କଲେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ମତ୍ସ୍ୟ ଉଦରରେ ଥାଇକି ପ୍ରଭୁଠାରେ ନିଜକୁ ସମର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତେ ତାପରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସମର୍ପଣ କଲେ ତାଙ୍କର ଭୁଲଟାକୁ ପ୍ରଭୁ ସେ ଭୁଲକୁ ଭଲରେ ପରିଣତ କଲେ। ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଦଣ୍ଡର ବିଷୟ ବୋଲି ନ ଧରି ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ସାଦୃଶ୍ୟ କରିଦେଲେ। ଏଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟ। ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କର ଗଠନ ମାନେ ବହିଯାଇ ଫେରିନି ଆସ ବାୟୁ ସଦୃଶ୍ୟ ବୋଲି ଲେଖା ହଉଛି। ବିପଦ ଗମନରେ ମାଂସ ମାତ୍ର ମୃତ୍ତିକାରୁ ଜାତ ମନୁଷ୍ୟ। ଏସବୁ ହେତୁରୁ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ କ୍ରୋଧ କୋପ ଢାଡ଼ି ଦେଇ ନଥାନ୍ତି, ମାତ୍ର ସର୍ବଦା ମଣିଷକୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହା, ଯେଉଁମାନେ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେପରି ନୋହଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ଜାହାଜ ବନେଇବା ପାଇଁ ଅନେକ ଦିନ ସମୟ ଲାଗିଥିବ। ଲୋକ ସବୁ ଦେଖୁଥିବେ ଏତେ ବଡ଼ ଜାହାଜ କ'ଣ କରୁଛି, ସେ କେବେ ନିରବ ରହିନଥିବେ। ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଲେଖା ହଉଛି ନୋହଙ୍କ ବିଷୟରେ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାରକ ନୋହ କହିଥିବେ ସେ ସମୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଫେର, ପାପ ମନ୍ଦରୁ ଫେର। ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଉଛି ଜଳ ପ୍ରଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ବିନଷ୍ଟ ହବ। ସେମାନେ କେହି ତାଙ୍କ କଥା ଗ୍ରହଣ କଲେ ନା, ଥଟ୍ଟା ପରିହାସ ସବୁ କରିଥିବେ। ତେଣୁ ସେଇ ସମୟ ଗୁଡ଼ାକରେ ପ୍ରଭୁ ଆଉ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ, ମାତ୍ର ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କଲେ ନାହିଁ। ସୋଦମ ଗମୋରାକୁ ବିନାଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ଚିନ୍ତା କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଟ ସେଠି ଗଲେ ତାଙ୍କର ପରିବାର ସହିତ। ପ୍ରଭୁତରେ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ମନୁଷ୍ୟ ବୋଧର ଅଗମ୍ୟ, ତାଙ୍କର ବିଚାର ଅନନୁସନ୍ଦେହ। କାରଣ ଲୋଟ ତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକ ଥିଲେ, ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ସେଠି ଗଲା ପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଭଲ ଜାଣିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିଥାନ୍ତେ ଆଗରୁ ସ୍ୱପ୍ନ କିଏ ଦର୍ଶନରେ। ଏସବୁ ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ତମର, କାହିଁକି ତମେ ଏମିତି କରୁଛ? କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ହେଇପାରେ ସେ ସୋଦମ ଗମୋରାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଅଗ୍ନିଗନ୍ଧକ ବୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରି ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୋଟ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନେଇ ସେଇଠି ସ୍ଥାନରେ କିଛି ସମୟ ରଖିଲେ। ଆଉ ଲେଖା ହଉଛି ଧାର୍ମିକ ଲୋଟ ପ୍ରତିଦିନ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗିଲେ ସେଠି ଯାଇ। ଆଉ ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ 2 ଝିଅ ଆଦର୍ଶ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ରଖିଲେ। ଯଦି ସେ ଲୋକମାନେ ବଦଳି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତେ, ରକ୍ଷା ପାଇଥାନ୍ତେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବଦଳିଲେ ନାହିଁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ତାପରେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଜ୍ଞାନତା, କଠିନତା, ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରିତା ଅନୁସାରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି, ଦଣ୍ଡ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦୟା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତଦନୁସାରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବ୍ୟବହାର ସେ କରନ୍ତି, ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟ ଧରି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ এই ଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିକୁ, ଧାର୍ମିକ ଅଧାର୍ମିକ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି। କ'ଣ ସୁଯୋଗ ଦିଆହେଇଛି? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଶ୍ଚୟ ଆମମାନଙ୍କର କିଛି ପରିମାଣ ଭୟ ଭକ୍ତି ତ ରହିଛି। 100 ଗୁଣ ନଥିଲେ 60 ଗୁଣ, 60 ଗୁଣ ନଥିଲେ 30 ଗୁଣରେ ଅନ୍ତତଃ ଅଛି। ତେବେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? 30ରୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିକି ଯାଅ, 60କୁ ଯାଅ। ଯଦି ଆମେ 60 ଗୁଣରେ ଅଛୁ, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି 100 ଗୁଣକୁ ଯାଅ। ଅନନ୍ତ କାଳ ଯୋଉ ଧନ ପୁରସ୍କାର ସମ୍ମାନ ଅଛି, କାହିଁକି ସେଥିରୁ ତମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହବ? ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତିରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହବାକୁ ହବ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ। ଯେତେବେଳେ ବାଇବେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ତୁମମାନଙ୍କ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଯେ ପରିଶୁଦ୍ଧ, ତମାନେ ସେ ପରିଶୁଦ୍ଧ ହୁଅ, ଏ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଆଉ ବୃଥାରେ ଏଇଟା ସବୁ ଲେଖା ହିଁ ନାହିଁ। ଯେପରିକି ଆମମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ଜୀବନକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଆମେ ପରିଚାଳିତ କରି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମେ ସୁଗ୍ରା ହେଇପାରିବା। ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା ଈଶ୍ୱର ଯେ ପରିସିଦ୍ଧ, ସେହିପରି ସିଦ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ମାଥ୍ୟୁ 5:48 ପଦରେ, ତାହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବା ଆଉ ସମ୍ଭବ ନିଶ୍ଚୟ। ସେପରି ଜୀବନ କାଟିବା କାହା ପାଇଁ ହେଇନପାରୁ,
କାହା କାହା ପାଇଁ ତ ନିଶ୍ଚୟ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଇଛି। ପାଉଲ ଯିଏକି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ ମୋର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେଇଛି। ଆଇ ହାଭ୍ ଫଲୋଡ୍ କ୍ରାଇଷ୍ଟ। ଆଉ ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ ସମସ୍ତ ବିଷୟର ଅନ୍ତିମ କାଳ ସନ୍ନିକଟ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ତରବର ଭାବରେ। ଆଉ ଏଇ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଶେଷ ଦିନରେ କୁହାଯିବ, ତୁମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ, ଆଉ କାହା କାହା ପରି ହେଲ, ଆଉ କିନ୍ତୁ ହେଇପାରିଲ ନାହିଁ। ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଆଉ ସେଇ ପ୍ରଥମ ପିତର 2:21 ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କ ପାଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯିବାକୁ ହବ। ସେ ଯୋଉ ବାଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇଛନ୍ତି ଲେଖା ହେଲା। ସୁଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦ୍ୱାରା। ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ରହିଛି। ତା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଉଛି ତିମୋଥୀଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଭାରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତ ଧର୍ମ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଡ଼ନା ଭୋଗିବେ। ଦୁଃଖ କ୍ଲେଶ ଏଭଳି ବହୁତ କିଛି ବିଷୟ ଅଛି। ଜାଗତିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପରି ଆମେ ବଞ୍ଚି ପାରିବା ନାହିଁ ଜଗତରେ। ଯଦି ଆମେ ଚାହୁଁ, ଆମେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଅଳ୍ପ କେତେଟା କଥା କହିବି, ଅନେକ ବିଷୟ ଖୋଜିଲେ ତ ମିଳିବ। ଆଉ କଣ ଯୀଶୁ କେମିତି ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ? ୱିଟନେସିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ। ପ୍ରଥମ କଥା, ସେ ଆଉ ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଥିଲେ। ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି, ପିଲାତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ସେ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଯେପରି ମୁଁ ସାକ୍ଷୀ ଏଥିପାଇଁ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି, ମୁଁ ଜଗତକୁ ଆସିଛି। ସତରେ ଆଜି ଡିସେମ୍ବର 25 ବଡ଼ଦିନ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେମିତି ଆମର ଗିର୍ଜା, ଆଜି ବି ସେମିତି ଆମର ଗିର୍ଜା ନର୍ମାଲ, କୌଣସି ଫରକ ନାହିଁ ସେଥିରେ। ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ମୋ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ଆଉ ସେଇ ସତ୍ୟ କଟିବନ୍ଧନରେ ମୁଁ ମୋର କଟି ବାନ୍ଧିକି ମୁଁ ରଖିଛି। ସବୁଦିନକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଦେଖେ। ଆଉ ଅଲଗା ଦିନ ଯେହେତୁ ନିକଟରେ ତ ମୁଁ ଗତ ରବିବାରରେ କହିଥିଲି କାହିଁକି ମୁଁ ଆଉ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜନ୍ମବାର୍ଷିକୀ, ଯାହା ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ କୁହାଯାଏ ଓଡ଼ିଆରେ ବଡ଼ଦିନ, ତାହାକୁ ପାଳନ କରେ ନାହିଁ। 10ଟା କଥା ତା ବିଷୟରେ ମୁଁ କହିଥିଲି। ଯୀଶୁ ନିଜେ ଜଗତରେ ଥିଲାବେଳେ କେବେ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରେ, ଯୋଉଟାକି ଉତ୍ସବରେ, ମହା ଉତ୍ସବରେ, ଆଡମ୍ବରରେ ଲୋକ ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଉ କୌଣସି ସତ୍ୟତା ନାହିଁ। ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି ଆମେ କରିବା? ଏଟା ତ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଜୀବନ ନାହିଁ। ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହେବାକୁ ଅଛି। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଦିନକୁ ସେ ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ କହିଲେ, କହିଥାନ୍ତେ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସ୍ମରଣ କର, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗଭୀର ଭାବରେ ବାଇବେଲ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲି, ପୁଣି ଆଉ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତାରେ ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ କିଛି ବିଷୟ ପୁରାତନ କି ନୂତନ ନିୟମରେ ବାଇବେଲରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଆଉ ତାକୁ ଆଉ ପାଳନ କରିବା ବିଷୟରେ କିଛି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁରାକ ମିଳୁନାହିଁ। ସେଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଭଲ ଭଲ ବଛା ବଛା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ବାଇବେଲରେ ପୁରାତନ ନିୟମ ଆଉ ନୂତନ ନିୟମ ଏସବୁରେ ବିଶେଷ କରି ପ୍ରେରିତ ମାନେ, ସେମାନେ ସେଇ ଦିନକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇନାହାନ୍ତି କି ସେମାନେ ପାଳନ ବି କରିନାହାନ୍ତି। ଆଦ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀର ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କେବେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ ହିଁ କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁକୁ ସେମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ କହିଲେ। ଆଉ ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ପାଳନ କରନ୍ତି, କେତେକ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ପାଳନ ନ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍, ପାଳନ କରିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶୀ। ତେବେ କେତେକ ମୁଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲି, ଯେତେବେଳେ ଚିନ୍ତା କରେ ମୋ ଭିତରେ ନାହିଁ ବାଇବେଲ ନ କହିଲେ ମୁଁ କରିବିନି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଅଟଳ ହେଇଗଲି, କାହାକୁ ଆମେ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା? ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜଗତରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମ ପରି ମଣିଷ ଆଜି ଅଛନ୍ତି, କାଲି ସେମାନେ ନଥିବେ। ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନାନା ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବଳତା ସବୁ ଦେଖାଯାଏ। କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ମାନେ ଅନେକଙ୍କ ପାଇଁ, ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତାଙ୍କ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ନାହିଁ। କାରଣ ଆଉ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ସେସବୁର ଭିତରେ ଯାଇଛି ବଡ଼ ସାବଧାନର ସହିତ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିୟ ନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଜଣାଶୁଣା ହେଇଯାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଜନ୍ତି, ବଡ଼ ବଡ଼ ମହାସଭା ମାନଙ୍କରେ ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଅନେକଙ୍କ ଠାରେ ଆଉ ସାଲିସର ବିଷୟ, କମ୍ପ୍ରମାଇଜର ବିଷୟ ଦେଖାଯାଏ। ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ହରେଇବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆସ୍ତେ ଆଉ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଯିବାକୁ ପଡ଼େ। ଆଉ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ସେମାନେ କହିପାରିବେ, ନହେଲେ ଲୋକମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ହେଇଯାଏ।
କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ତାହା ଠିକ ନାହିଁ। କେତେକ ଅଟଳ ଭାବରେ ଥାନ୍ତି, କାହାର ବିଚାର ନ କରିବା ପାଇଁ ତ କୁହାଯାଇଛି ବାଇବେଲରେ, ତେଣୁ କାହାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଆମେ କିଛି କହିପାରିବା ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ହବ। ଆଉ ତାହିଁ ମୁଁ କରେ, କୌଣସି ମଣିଷକୁ ମୁଁ ଦେଖେ, ସେ କେତେ ବଡ଼ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କେତେ ନାଁ କମାନ୍ତୁ, ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବାକୁ ହବ। ଯେପରି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ଲେଖା ହଉଛି, ଆଉ କଣ ନା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା, ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖି ଆମମାନଙ୍କୁ ଚାଲିବାକୁ ହବ। ଏଭ୍ରି 12 ପଦରେ ଲେଖା ହେଲା, ଅତଏବ ଏଡ଼େ ବୃହତ୍ ମେଘତୁଲ୍ୟ ସାକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବେଷ୍ଟିତ ହେବାରୁ ଆସ, ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାର ଓ ସହଜରେ ବେଷ୍ଟନକାରୀ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ବିଶ୍ୱାସର ନେତା ଓ ସିଦ୍ଧିଦାତା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ସହକାରେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଧାବମାନ ହଉ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବାକୁ ହବ, କୌଣସି ଲୋକକୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ କଥା ଯୋଉ ପାଉଲ କହିଲେ ମୋର ଅନୁକାରୀ ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ଅଛି। ଯେହେତୁ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସଂକଳ୍ପର ସହିତ, ତେଣୁ ସେ ସେଇ କଥା କହିପାରିଲେ। ଆଜି ଆମକୁ ସେପରି କହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଶ୍ଚୟ ନିଜକୁ ପଚାରିବା କଥା, ମୁଁ କଣ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ସତ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଥାଏ। ସତ୍ୟ ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ, ଯୌନ 17 ପଦ ଅନୁସାରେ। ତେଣୁ ଆଜିର ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ କିଛି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଯୋଉ ପାଳନ ହଉଛି, ଏଇଟା ବାଇବେଲ ଅନୁମୋଦିତ ନାହିଁ, ବାଇବେଲ କହେ ନାହିଁ। ବାଇବେଲ ଯାହା ନ କହୁଛି ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ସେଟା କରିବା ଉଚିତ ନାହିଁ। ଆଉ ତେଣୁ ଏବେ ମଧ୍ୟ ତାପରେ ମୋ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆରମ୍ଭ ପରେ ଦେଖିଲି କିଛି ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଜନ୍ମଦିନକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ସବୁଦିନ ସମାନ କରି ଲେଖାଗଲା ଏଭ୍ରି 13:8 ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କାଲି ଚିରକାଳ ସମାନ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଛି, ଏ ବଡ଼ ଦିନ ଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ମୋତେ ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀ ଗୁଡ଼ାକରେ ଡାକିଛନ୍ତି ସ୍ପିକର କରିକି। ବହୁ ସଂଖ୍ୟାର ଲୋକମାନେ ଉତ୍ସବ ମୁଖର। ଗୋଟେ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ନିକଟରେ ଆଉ ସେ ନାରାୟଣପୁର କରି ସେ ମଙ୍ଗଲି, ସେ ବି ବ୍ୟାପ୍ଟିଷ୍ଟ ମଣ୍ଡଳୀର ସିଏ ନାହିଁ ଚର୍ଚ୍ଚର। ଏତେ ବଡ଼ ଗାଁଟିରେ ମୁଁ ସେଠି ରହିଲି। ଆଉ ସେ ବଡ଼ଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନୂଆ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହିଲି। ବୁଦ୍ଧିର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କଲି, ସମସ୍ତ ସତ୍ୟକୁ ମୁଁ ପ୍ରକାଶ କଲି। ଏହି ବଡ଼ଦିନ ପାଳନ କରିବାରେ କୌଣସି ଯଥାର୍ଥତା ନାହିଁ, ବାଇବେଲ ଏଟା କହୁନାହିଁ। କହିକି ଆରମ୍ଭ କରି ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ କଥା ସବୁ ବିଷୟ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରକାଶ କରି ଆଉ ବଡ଼ ସଫଳତାର ସହିତ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିକି ଫେରିଲି। ପ୍ରଭୁ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେତେବେଳେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସାଧନ କଲେ, ଯଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁଖ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ସେମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ପାଇଗଲି। କାରଣ ଦିନେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନେଇ, ଦିନରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ ନେଇ ମୁଁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ଥାଏ, ସେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ରହି ଟିକେ ଖାଇ ପିଇକି ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରୁଥାଏ, ବୋଧେ ସେଇ ବଡ଼ଦିନ କି ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଡ଼ଦିନ ବୋଧେ, ସେ ଦିନର ମିଟିଂ ନେଲା ପରେ ଖାଇ ପିଇକି ଲୋକ ସବୁ ନାଚ ନୃତ୍ୟ ସବୁ ମାତିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ହଠାତ୍ ବହୁତ ଜୋରରେ ମୋର କବାଟ ବନ୍ଦ କରିଥାଏ, କବାଟକୁ ଆଘାତ କଲେ, ଖୋଲିଲି। ଗୋଟେ ଝିଅ ପିଲା ପ୍ରାୟ 10-12 ବର୍ଷର ଝିଅଟିକୁ ବୋହିକି ଆଣୁଛନ୍ତି। ସେ ନାଚୁଥିଲା, ସମସ୍ତେ କେମିତି ପଡ଼ିଗଲା। ତା ଦେହରେ ଜୀବନ ଅଛି ନା, ଦେଖିଲି ଜୀବନଟା ତ ଅଛି। ମଲା ଭଳି ତାକୁ ବୋହିକି ଧରିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ, କିଛି ଦଳ ହେଇକି। ବଡ଼ ମୁସ୍କିଲ କଥା, କ'ଣ କରିବି? ସେଠି ତ ହସ୍ପିଟାଲ ନିକଟରେ ଏସବୁ ଅଛି, ସେଠିକି ନେଇଥାନ୍ତେ, କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ? ସିଧା ମୋ ପାଖକୁ ଧରିକି ଆସିଲେ। ମାନେ କେତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷାର ସମ୍ମୁଖୀନ ଭଳିଆ ମୁଁ ହେଲି। ଆଉ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଆଣିଲେ ତ, ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ଭଲ ଭଲ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଛି ମିଟିଂରେ, ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। କିଛି ସମୟ ଗଲା, ଆହୁରି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ବଞ୍ଚିଲା ନାହିଁ। ଟିକେ ଡିପ୍ରେସଡ ମୁଁ ହେଇଗଲି। କ'ଣ କରିବି? ଏତେ ଦିନ ଅଛି ଏଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ନୂଆ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କିଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଥିଲା, ସେ ମୋତେ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କଲା ପରି ମୋତେ ଲାଗିଲା, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ମୋତେ କହୁଥାଏ, କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ସେ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ, ସେ ଠିକ୍। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, ଖୁସି ଲାଗିଲା, ମୋତେ ଜଣେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଥର୍ଡ ଟାଇମ୍ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ବଞ୍ଚିଗଲା, ମାନେ ଖୋଲିଗଲା ଆଖି ତାର, ନର୍ମାଲ ହେଇଗଲା। ବୋହିକି ଆଣିଥିଲେ, ଚାଲିକି ସେ ଗଲା, ପୁଣି ନାଚ ନୃତ୍ୟ ସବୁ କରିକି। ତାପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଖି ଖୋଲିଗଲା।
ସେଠି ସେଠି ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସେଟା କେବଳ ଗୋଟେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଗାଡା, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କେବଳ ହିନ୍ଦୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁଆଡ଼େ ଆସି କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ତାଙ୍କ କଥା ସବୁ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ବିଷୟଟା କହୁଛନ୍ତି। ଏପରିକି ସେ ପାଷ୍ଟର ନିଜେ ମଧ୍ୟ ମତେ ଟିକେ ଠିକ ସେ କୋଅପରେଟ ଆଉ କରୁନଥିଲା ପରି ମତେ ଲାଗୁଥିଲା। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଏପରି ହେଲା, ଲୋକମାନେ ଏ ଯୁବା ପିଲାମାନେ କହିଲେ, ଆପଣ ଏ ରାତି ମିଟିଂରେ କାହିଁକି, ଏ ବୟସ୍କ ଲୋକ ତ ଆଉ ଆସିକି ଏଇଠି ରହିବେ ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡାରେ, ଆପଣ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଆମେ ଅଛୁ ମିଟିଂ ସବୁ। ସେମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ନାଇଁ ନାଇଁ ସେମିତି ନାଇଁ, ଅନେକ ତ ଆସିକି ଠିକ ଏଇ ୱାର୍ଡ ସେ କହିଛନ୍ତି, ଭାଷଣ ଦଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏ ତ ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି, ଏଗୁଡା ଶୁଣିବା କଥା। ଏହିପରି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଉଠି ପାଦ ଦେଲେ ସେଇ ସ୍ଥାନ ତୁମର ହବ। ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସବୁ ସାଧନ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି ମୋ ଜୀବନ, ମୋ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ। ଏପରି ଅନେକ ଅନୁଭୂତି ମୁଁ ଗ୍ୟାଦର କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗର୍ବ କରୁନାହିଁ ନିଜ ବିଷୟରେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ତୁଚ୍ଛ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କାହାକୁ ଖାତିର କରେ ନାହିଁ। କୌଣସି ଲୋକ ଯେପରି ପାଉଲ କଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ହେଲେ ବି ସାପଗ୍ରସ୍ତ ହବ, ସେତିକି କନଫିଡେନ୍ସର ସହିତ ମୁଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, କାରଣ ମୁଁ ବାକ୍ୟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ରଖିକି ମୁଁ ଚାଲୁଛି। ଦାଉଦ ଯେପରି କହିଲେ, ମୁଁ ସଦାପ୍ରଭୁ ସର୍ବଦା ମୋର ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଛି, ସେ ମୋର ଡାହାଣ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଏପରି ବିଷୟ ଆଉ ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ଅଛି। ବଡ଼ଦିନ ନାହିଁ, ନର୍ମାଲ ବଡ଼ଦିନ ନାଚି ଡୁଇ କଣଟା କରିବେ? ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଇଛି ଭୋଜନ ପାଇଁ ଧାର୍ମିକତା ଶାନ୍ତି ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇ ନଥିବେ, ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ଉପବାସ କରନ୍ତୁ। ସେମିତି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଚର୍ଚ୍ଚ ଯାଆନ୍ତୁ, ଉତ୍ସବ କରି ଭଲ ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିବେ, ଗୀତ ନାଚ ଏଇଟା ସେଇଟା ସବୁ ଡେକୋରେସନ ସବୁ କରିକି ଭଲ ଖାଇବେ ପିଇବେ, କି ଲାଭ? ପବିତ୍ରାତ୍ମା ପାଇନାହାନ୍ତି ପରା, ଡୁବନ ନେଇନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବଦଳି ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏ ଉତ୍ସବର ମାନେ କଣ ଅଛି? ପବିତ୍ରାତ୍ମାଙ୍କ ଠାରେ ଆନନ୍ଦ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ଯୀଶୁ କଣ କରୁଥିଲେ? ୱିଟନେସିଂ ଦ ଟ୍ରୁଥ୍, ସତ୍ୟ ପାଖରେ ସାକ୍ଷୀ ହେଉଥିଲେ, ଲିଭିଂ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ, ପୁରା ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ସେ କାଟୁଥିଲେ। ଆମମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ଜାଗତିକ ମନା ନାହିଁ, ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତା ରଖି ନିଜ ପାଇଁ ପରିବାର ପାଇଁ ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ ନାହିଁ, ସେଟା ନାହିଁ। ଏଠି ତ ଶାରୀରିକ ଭାବ ମୃତ୍ୟୁଜନକ, ଆତ୍ମିକ ଭାବ ଜୀବନ ଶାନ୍ତିଦାୟକ। ଲୋକଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲେ, ସେ ଆଉ ଜାଗତିକ ଅଭିଳାଷରେ ସେ ଚାଲିଗଲେ ସେଠି ସଦମ ହମରାକୁ। ଆଉ ସେ କୃଷି କର୍ମ ଭଲ ହବ, ବହୁତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବେ, ତେଣୁ ସର୍ବସ୍ୱ ସେ ହରେଇଲେ। ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ପାଇଁ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ। ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହେଲା ପରେ ଆମେ ଜାଗତିକ ମନରେ ଆତ୍ମିକ। ଆଜି ଆମର ପ୍ରାଣ ଚାଲିଗଲେ କଣ କରିବା? ଆମେ ଯୋଉ କିଛି ଆଣିନୁ, କିଛି ନେଇକି ତ ଯିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗରେ ଆମକୁ ଧନ ସଞ୍ଚୟ କରିବାକୁ। ତେଣୁ ଜଣେ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକ ଜାଗତିକ ମାନେ ଆତ୍ମିକ ମାନେ ହବାକୁ ପଡିବ। ଆଉ ତାର ଲେଖା ତୁମର ଯାହା ଅଛି ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଥାଅ, ଏଟା ମନେ ପକେଇବାକୁ ହବ। ମୁଁ ମନେ ପକାଏ ସବୁବେଳେ। ନିକଟରେ କହୁଥିଲି କିପରି ଆଉ ସେ ପାଠରେ ଲେଖା ଥିବା ଅନୁସାରେ ଆମେ ସେ ମନରେ ଥିଲାବେଳେ, ମୋ ପୁଅ ଝିଅ କମଳ ମିଳି ଏକଦମ ଛୋଟ ଛୋଟ ଥିଲେ, ଆଉ କଟକ ସେମାନଙ୍କର ପାଠ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ସେଠି ପାଠ ପଢିନାହାନ୍ତି, ତାମାନେ 5 ବର୍ଷରୁ ତଳକୁ ସେମାନେ ଥିଲେ। ଗୋଟିଏ ଅଣଓସାରିଆ ଚାଳ ଘରଟା, ଦ୍ୱିତୀୟ ବଖରା ନାହିଁ, ଆମେ ରହୁଥିଲୁ। ସମ୍ପତ୍ତି ବାଡି ବୋଲି କଣ କିଛି ନାହିଁ। ଷ୍ଟୋଭଟି, କିରୋସିନ ଷ୍ଟୋଭଟି, ଗୋଟିଏ ଟେପ ରେକର୍ଡର ମୋର ଥିଲା, କ୍ଲିକ୍ 3rd କ୍ୟାମେରା ମୋର ଥିଲା, ବ୍ଲାକ୍ ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଇଟ କଲେଜରେ ପଢିବା ମୁଁ କିଣିଥିଲି। ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟିଏ ଦିଟା ଡେକ୍ଚି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଏଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆଉ ଥିଲୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଯଦି ଏସବୁ ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରଭୁ ବାହାରିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପିତର ପଚାରିଲେ ଆମେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରୁଛୁ କଣ ପାଇବୁ? ଯୀଶୁ କହିଲେ ଇହ କାଳରେ 100 ଗୁଣ, ପର କାଳରେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପାଇବୁ। ସେଇଟାକୁ ଯଦି ମୁଁ ଆଜି ତୁଳନା କରିବି, ସେଇ ସମୟରେ ଆମ ଘରେ କଣ ଥିଲା, ଆଜି କଣ ଅଛି? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ ହେଇ ସାରିଛି। 100 ଗୁଣ ପାଇବ, 100 ଗୁଣ ମୁଁ ପାଇছে। 100 ଗୁଣ କଣ ଯଦି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରିବି ସେଇ ସମୟରେ ଅବସ୍ଥାକୁ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥାକୁ, 100 ଗୁଣ କଣ 1000 ଗୁଣ ହବ, ନିଶ୍ଚୟ 1000 ଗୁଣ ହବ। କିଛି ତ କିଛି ବି ନଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ସେଇଭଳିଆ କୌଣସି ଅଭାବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ। ଆଉ ଯଦି ମୁଁ ଚାହିଁବି ନା ମତେ 1,00,000 ଗୁଣ ଦରକାର, କୋଟି ଗୁଣ ଦରକାର, ଏଇଟା କୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବ? ଏଇଟା ସେ ଲୋଟଙ୍କ ପରି ହେଇକି ମୁଁ ବିନଷ୍ଟ ହବାକୁ ଚାହୁଁନାହିଁ, ମୁଁ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଠିକ ସେପରି ପ୍ରଭୁଠାରେ କୃତଜ୍ଞ ହୁଅନ୍ତୁ
ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ବିଷୟ ମନେ ପକାନ୍ତୁ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅନେକ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଇଥିବ, ଉନ୍ନତି ପାଇଥିବେ, ଅନେକଙ୍କ ଜୀବନ ଆପଣଠାରୁ ବହୁତ ତଳରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଭଲରେ ଥିବେ। ଆଉ ସେ ବିଷୟ ମନେ ପକେଇ ସବୁ ଅବସ୍ଥାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ବଞ୍ଚି ରହିଛୁ, ମୃତ ସିଂହ ଅପେକ୍ଷା ଜୀବିତ କୁକୁର ଭଲ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଆଗାମୀ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ କରିବେ, ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କରିବେ। ସେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିକାର ସେ ସମର୍ଥ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହେଲେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଗୋଟେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫ, ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ। ଆଉ ହେଲା କ'ଣ? ଡୁଇଂ ଗ୍ରେଟ୍ ମିରାକଲ୍ସ। ଯୀଶୁ ଜଗତରେ ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କରୁଥିଲେ। ସମୁଦ୍ର ସୁସ୍ଥିର ଯାଉଥିଲା, ସମୁଦ୍ର ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ବାହିନୀ ଭୂତ ଛଡେଇଲେ, ମଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, 5 ରୋଟି 2 ମାଛରେ ଖାଇ ଲୋକମାନେ ଆଉ ସବୁ ପରିତୃପ୍ତ, ଅନେକ ବଳିଲା। ଏପରି ବଡ ବଡ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ। ତା ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତମକୁ ଯଦି କିଏ ମୋଠି ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ମୁଁ ଯେଉଁ କର୍ମ ସବୁ କରୁଛି ସେ ବି ସେ ସବୁ କର୍ମ କରିବ, ତା ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ମହତ୍ କର୍ମ କରିବ। ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଧର୍ମ ଜୀବନ କାଟନ୍ତୁ, ଏଟା ପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚୟ ସଫଳ କରିବ। ମୋର 2 କାନରେ ମୁଁ ରବ ଶୁଣି ଜୋହନ 14:12 ସ୍ମରଣ କର। ପ୍ରଭୁ ମତେ କହିଲେ ବୋଲି ଜାଣିଲି। ଆଉ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ପ୍ରଭୁ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ କଲେ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚେଇଲେ, କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁରୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଦେଲେ। ଆଉ 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବଞ୍ଚେଇଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ମତରେ ସେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ, 2 ଜଣ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବଞ୍ଚିବା ପରେ ଗୋଟେ ଗାଁ ଏରିଆରେ, ଗୋଟେ କଟକରେ, ଯେପରି ଗାଁ ଏରିଆରେ ମୁଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବି, ଏ ସହର ଯେପରି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବି, ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ମୋର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ମଲା ଲୋକ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। 3 ଜଣ, ଯେମିତି ପ୍ରଭୁ ତୁମେ 3 ଜଣ ମଲାକୁ ବଞ୍ଚିବାର କଥା ବାଇବେଲ ଲେଖା ଅଛି। ଅନେକ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ତ ହୁଏ। ମତେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିଅ, ଆଉ ମୁଁ କେବେ ମାଗିବିନି। ପ୍ରଭୁ ଏପରି ଭାବରେ ମତେ କଥା କଲେ, ଗାଇଡ କଲେ। ଏକା ଥରେ 2 ଜଣ ମଲା ଲୋକ ବଞ୍ଚିଗଲେ। ସେମିତି ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଚାଳନା କଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲି। 12 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଉପବାସ କରିଛି, ମୁଁ ଖାଇନି ପିଇନି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କର। 2 ଜଣ ଲୋକ ବାପା ଝିଅରେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ କୌଣସି ଆଶା ଭରସା ନଥିଲା। ସେଇ କୁଟିଗୁଡ଼ାରେ ପାଷ୍ଟର ସାମସଙ୍ଗ ଭାଇ ଦିବାକର, ତାଙ୍କ ଝିଅ ଗୀତା, କୌଣସି ଆଉ ଆଶା ଭରସା ନଥିଲା। ମେଡିସିନ, ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ, ପ୍ରାର୍ଥନା କିଛି ବି କାମ କଲାନି। ଆତ୍ମା ମତେ କଥା କଲେ, 100 ଘଣ୍ଟା ଉପବାସ କରିପାରିବ କି? ହଁ କହିଲି। ମୁଁ 100 କ'ଣ 112 ଘଣ୍ଟା ଉପବାସ କଲି, ଖାଇଲି ନାହିଁ, ପିଇଲି ନାହିଁ, କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ। ଆଉ ସେ ଜିତା ବଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠି ପୁଣି ସେ ପାଷ୍ଟର ସାମସଙ୍ଗର ବଡ ଭାଇ ଭାସ୍କର, ତାଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାଣ ଚାଲିଲା, ସେ ବି ବଞ୍ଚିଗଲା। ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଜୋର ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ତାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲି, ପ୍ରଭୁ ଶୁଣ, ଏକା ଥରକେ 2ଟା ଦେଲେ। এইপরি ভাবে প্রভু କାର୍ଯ୍ୟ କଲା ପରେ ଆଉ ମୋର ଅଫସୋସ ନାହିଁ। କହିଥିଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ଗୋଟିଏ ମାଗୁଛ, ଏକାଥରେ 2ଟା ଦିଆଗଲା। ଏଣିକି ଯେତିକି କରିବା କଥା ତମେ କର। ଆଉ ମୋର ଅଫସୋସ ଆଉ ନାହିଁ ମିରାକଲ୍ସ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅର୍ଥ ନାହିଁ ଯେ ମତେ ମିରାକଲ୍ସ ଦରକାର ନାହିଁ। ତଦ୍ୱାରା ତ ଈଶ୍ୱର ରାଜ୍ୟ ବଢିବ। ଅନେକ ଅନେକ ମହତ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମକୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ହବ। এই କଥା ନିଜକୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କ'ଣ ଆର୍ ୟୁ ଲାଇକ୍ ଜିସସ୍? ହୁ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଜିସସ୍? ଆଜି ମୁଁ ଏଇ କଥା କହୁଛି, ଯୋଉ ସିରିଏଲରେ ମୁଁ କହି ଯାଉଛି। 7ଟା କହିଲେଣି, ଆଜି 8 ନମ୍ବରରେ ହୁ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି। ଆମକୁ ସେପରି ଜଣେ ବିଶ୍ୱାସୀ କରିପାରିବ, ସେପରି କାର୍ଯ୍ୟ ନହେଲେ ଆମର ପ୍ରକୃତ ବିଶ୍ୱାସ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। 4 ହେଲା ଫୁଲଫିଲିଂ ଦ ୱିଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଫାଦର। ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି ହବାକୁ ହେଲେ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ଯୀଶୁ ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି। ବାଇବେଲ ଲେଖା ହେଉଛି, ବିଶେଷ କରି ଜୋହନ ପୁସ୍ତକରେ, ମୋର ନିଜର ଇଚ୍ଛା ମୁଁ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଆସି, ମୋର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରିବାକୁ ମୁଁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଆମ ଇଚ୍ଛାଟାକୁ ରାଉଣ୍ଡ କରିଦେବାକୁ, ଶୂନ କରିଦେବାକୁ ହବ। ଏବେ ତେଣୁକରି ମୋର ମନବାଞ୍ଛା ମୁଁ ଆଉ କିଛି ରଖି ନାହିଁ, ରାଉଣ୍ଡ ମାରିଛି। କେବେଠାରୁ ମୋ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ଆଉ ଯେପରି ମୁଁ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡୁଛି। ମତେ ସାହାଯ୍ୟ କର, ମୋ ମନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କର ମନ ପରି ହଉ। ସମସ୍ତ ବିଷୟରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କରି ମତେ ତୁମର ମନର ମତ ଲୋକ ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦାଉଦଙ୍କ ପରି 100ରୁ 100 ଗୋଟିଏ ଗୁଣା ନାହିଁ। ଏ ୱାର୍ଡସ୍ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନ୍ତର ସହ ପ୍ରଭୁ ନିକଟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ। ଖାଲି ମୁଁ ନାହିଁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେମିତି ହବାକୁ ହବ। ମାଥ୍ୟୁ 7:21 ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ବଡ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଭୁ ଡାକି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗ ରାଜ୍ୟ ଯାଇପାରିବା ନାହିଁ। ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ସାଧନ କଲେ ଆମକୁ ଯିବାକୁ ହବ। ନହେଲେ ଆମଙ୍କ ଧର୍ମ କର୍ମ ସ୍ୱର୍ଗ ନେଇପାରିବନି। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ପାପୀମାନଙ୍କ ସଦୃଶ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଶୟତାନ ତାର ଦୂତମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥିବା ଅନନ୍ତ ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କର। ଗଲା, ପିତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଆମକୁ ସାଧନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଆଉ ହେଲା କ'ଣ ନା, ୱାର୍କିଂ ଫର ଗଡ୍ସ କିଙ୍ଗଡମ୍। ଯୀଶୁ ଯେତେବେଳେ ଜଗତରେ ଥିଲେ,
ମୂଳ କରି କ'ଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସୁସମାଚାର ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ତାଙ୍କର ନଥିଲା 12 ବର୍ଷ ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲା ପରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ହୁ ଇଜ୍ ଲାଇକ୍ ଜିସସ୍ ଯୀଶୁଙ୍କ ପରି କିଏ ପାଉଲ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇକି ହେଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଜୀବନ କାଟିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରି ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ କହିଲେ ଆଇ ହାଭ୍ ଫଲୋଡ୍ ଖ୍ରାଇଷ୍ଟ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁକାରୀ ହେଇଛି ତୁମାନେ ବି ମତେ ଫଲୋ କର ମୋର ଅନୁକାରୀ ତମେ ହୁଅ ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମୃତ୍ୟୁଭୟ ଲାଭଜନକ କେତେ ଲୋକମାନେ କେତେ ଉପରେ ସବୁ ପୁରାତନ ନିୟମ ନୂତନ ନିୟମରେ ଏପରି ଜୀବନ କାଟିଛନ୍ତି ଏହି ଆହ୍ୱାନ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଏପରି ଚିନ୍ତା କଲେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଷୟ ମିଳିବ ଏ ଯେଉଁ ମୁଁ 5ଟି କଥା କହିଲି ଏତିକି ନାହିଁ କହିଲେ ଅନେକ ବିଷୟ ଚିନ୍ତା କରିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଆମମାନଙ୍କୁ କଥା କହିବେ ବୁଝେଇବେ ଆପଣ ଯଦି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଲା ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ବଞ୍ଚି ରହିବାକୁ ହବ କାରଣ ଯଦି ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟରେ ବଞ୍ଚି ରହୁ ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଥା ଲେଖା ହେଉଛି ଆଉ କ'ଣ ନା ଯେତେବେଳେ ଆଉ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଆଉ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତାଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ଏହିପରି ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକାଶିତ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ତାଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ହେଇପାରିବା ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦାରାବାନି ଖାରାବା ଶାମାନି ଖାଲାରାବାନି ଆଦାରାବାନି ଖାରାବାତ୍ରାମାନ ଆଦାରାବାନ ଦାଲାରାବାନି ଦାରାବା ଶାମାନା ବାରାବାନ ଦାଲାରାବାନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ହଉ ଆମମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦୟା କର ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ନିଜ ନିଜର ଆତ୍ମ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ସଦୃଶ୍ୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ହାଲେଲୁୟା 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 ତାହା କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆଉ ଆମେ ଆଉ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଆମେ ନିମ୍ନରେ ଆମେ ଅଛୁ କେବଳ ସେତିକି ଜାଣିବା ସ୍ୱୀକାର କରିବା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଦଳି ଯିବାକୁ ହବ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଉଦାରାବାନି ଖାରାବା ସାବାରି କାଲାରାବାନି ଖାରାବାତ୍ରାମାନ କାରାବା ଯେପରି ତୁମ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହବ ଏବଂ ଲାଭ ସ୍ୱରୂପ ହେଇପାରିବ ଆମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଏବଂ ଅନେକଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହବ ଯେପରି ତୁମ ଅବ୍ରାହମ କହିଲ ଆମେ ତୁମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା ଆଉ ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଆକର ହବ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ତୁମେ କଥା କୁହ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମେ କଥା କୁହ ନିଜ ନିଜ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତୁମେ ସଚେତନ କର ଯେପରି ହିସାବ ଦେବା ଦିନ ଆମ ପାଇଁ କଠିନ ହବ ନାହିଁ ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କର ସାହସ ଥିବ ହାଲେଲୁୟା ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୟା କର ତୁମର ଶାନ୍ତି ଅନୁଗ୍ରହ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ତୁମର କଣ୍ଟାବିଧ ପାଦ ପ୍ରଣାମ ଚୁମ୍ବନ ଏବଂ ତୁମର ହସ୍ତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସମର୍ପଣାତ୍ମା ସବୁ ସମର୍ପଣ କରି ଶୁଣିଲ ବୋଲି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ନିତ୍ୟ ଜୀବିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନାମରେ ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଅଛି ଆମେନ୍ I will bless the Lord. He is worthy to be praised. I will bless the Lord. He is worthy to be praised. Oh, I will bless the Lord. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. I will lift my hands. He is worthy to be praised. I will lift my hands. He is worthy to be praised. Oh, I will lift my hands. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. I will lift my voice. He is worthy to be praised. I will lift my voice. He is worthy to be praised. Oh, I will lift my voice. He is worthy to be praised. He is worthy to be praised. पिता ईश्वरଙ୍କର ପ୍ରେମ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କର ସହାୟତା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଗୌରବମୟ ପୁନରାଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ହେଉ ଆମେନ୍।